Hello everyone, this is Gautami. Welcome to my YouTube channel. Thank you for your support in growing our community. This motivates me to upload more videos. Keep encouraging by sharing, liking, and subscribing with your family and friends. Your help means a lot to us. Let's begin the session. So today's concept is all about one more classification algorithm, that is a naive-based classifier algorithm. ஓகேவா? ஸோ இந்த நேவ் பேஸ்ட் கிளாசிஃபையர் அல்கரிதம்ன்றது ஒரு பேஸ் தீரம் மேலே ஒர்க் ஆக போகுதுமா. ஸோ இங்க பாருங்க, நேவ் பேஸ்ட் கிளாசிஃபையர் இஸ் எ கிளாசிஃபிகேஷன் அல்கரிதம் இன் மெஷின் லேர்னிங் அண்ட் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். ஸோ கிளாசிஃபிகேஷன் அல்கரிதம்ன்றது ஒரு டைப் ஆஃப் சூப்பர்வைஸ்டு லேர்னிங். ஸோ அதுல ஒரு டைப் தான் நேவ் பேஸ்ட் கிளாசிஃபையர் அல்கரிதம். Naive Bayes provides a probabilistic approach. Probabilistic approach means statistical method தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம் in order to solve our classification problems. Extending the Bayes theorem, this theorem is one of the popular machine learning algorithm for classification task. நம்ம கிட்ட predictions கொடுக்கிற வேரியபிள்ல categorical data இருந்துச்சு அன்னப்போ இந்த naive Bayes classifierன்றது one of the popular algorithm ன்னு சொல்லலாமா. So இந்த naive Bayes classifier algorithmன்றது Bayes theorem பேஸ் பண்ணிக்கிறதா ஒர்க் ஆக போகுது. Means basically it will works on the conditional probability. So explain பண்றோம். This algorithm is quite popular to be used in natural language processing. So usually இந்த algorithmன்றது ரொம்ப யூஸ் பண்றது எங்கன்னா NLP, natural language processing, like a sentimental analysis, text analysis, அந்த மாதிரி kind of data sets மேலே நம்ம இந்த naive Bayes algorithm apply பண்ண போறோம். So this algorithm is based on Bayes theorem. Who was created this Bayes theorem means Thomas Bayes. Therefore, we must first understand Bayes theorem before using the naive Bayes classifier. So நம்ம இந்த algorithm implement பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு Bayes theorem என்னதுன்னு first புரிஞ்சுக்கணுமா. ஸோ அதுக்காக பேஸ் தீரம் என்னது பார்க்க போறோம். ஸோ இங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா, த நேவ் பேஸ் கிளாசிஃபையர் இஸ் ஆன் பேஸ் தீரம் ஓன்லி. பேஸ் தீரம் பேஸ் பண்ணிட்டு தான் இந்த நேவ் பேஸ் கிளாசிஃபையர் அல்கரிதம்ன்றது ஒர்க் பண்ண போகுது. ஸோ வித் த இண்டிபெண்டன்ட் அசம்ஷன்ஸ் பிட்வீன் த ப்ரிடிக்டர்ஸ், மீன்ஸ் ப்ரிடிக்டர்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் த டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ். மீன்ஸ் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் அசம்ஷன்ஸ்ன்றது எது பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண, மீன்ஸ் அது பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம அவுட்புட்ன்றது கொண்டு வர போறோம். So this is the definition actually. Bayes theorem ஓட explanation இதுவே தான். So the essence of the Bayes theorem is a conditional probability. So what is the main thing you will be using in the Bayes theorem is conditional probability, where conditional probability is the probability that something will happen. ஏதோ ஒன்னு நடக்க போகுது. எது பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு, ஆல்ரெடி நடந்திருக்கிற ஈவென்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு something is going to happen and தான் Bayes theorem சொல்றதுமா இங்க. See here. So that something will happen given that something else have already occurred. So this is what happens in the Bayes theorem. For example, actually two types of events இருக்குமா நமக்கு. One is independent event and second is dependent event. Dependent event என்னதுன்னா, நம்ம ஒரு ஈவென்ட் நடந்திருக்கும், அது இன்னொரு ஈவென்ட் நடக்கும்போது இந்த நடந்திருக்கிற ஈவென்ட் நடக்க போற ஈவென்ட்டுக்கு எஃபெக்ட் ஆக போகுது பாத்தீங்களா. சோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பேஸ் தீரம் சொல்ல போறோமா. சோ அது எக்ஸாம்பிள் நான் கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது தியரி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு, by using the conditional probability we can find out the probability of an event will occur given the knowledge of the previous event. Same definition இன்னும் கொஞ்சமா சொல்லிருக்காங்க தான். சோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஈவென்ட்டோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் பண்ணும்போது அதற்கு முன்னாடி நடந்திருக்கிற ஈவென்ட் பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம அவுட்புட் கொண்டு வர போறோம். So that is what the conditional probability. இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேமா. So நான் இங்க ஆக்சுவலா என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன், two types of events ன்னு சொல்லியிருக்கிறோம். Yes or no? So we have said that there will be two types of events. One is a dependent event and second is இண்டிபெண்டன்ட் ஈவென்ட். இண்டிபெண்டன்ட் ஈவென்ட் என்னதுன்னா, ஒரு ஈவென்ட் நடந்தப்போ இன்னொரு ஈவென்ட் நடக்கும்போது முன்னாடி நடந்திருக்கிற ஈவென்ட் செகண்டுக்கு எஃபெக்ட் பண்ணாம இருந்துச்சு என்னப்போ அது இண்டிபெண்டன்ட் ஈவென்ட் சொல்றோமா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம்னா, நான் வந்துட்டு ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. ரோலிங் ஏ டைஸ் எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒரு டைஸ் ரோல் பண்றேன். இதெல்லாமே ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்றேன். அதுக்காக தான் நான் ரிப்பீட்டடா ரோலிங் ஏ டைஸ்,
டாஸிங் காயின் அதுவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதால உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும். அவ்வளவுதான். சோ இண்டிபெண்டன்ட்னா என்ன சொல்லிருக்கிறோம் நம்ம? ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கும், அந்த ஈவெண்ட் இன்னொரு ஈவெண்ட் நடக்கும்போது எஃபெக்ட் பண்ணலன்றப்போ இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட் అని சொல்றோமா. சோ லெட் அஸ் டேக், இப்போ நான் ஒரு டைஸ்ன்றது ரோல் பண்ண போறேன். வாட் இஸ் த எக்ஸாம்பிள் ஹியர் இஸ் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 1. சோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 1ன்றது எவ்வளவு? சோ 1 வரதுக்கு சான்சஸ் ஒன்னே தான் இருக்கு. with how many faces having dice? 6. Total number of occurrences is 6. So 1/6. இப்போ நீங்க இன்னொரு டைஸ் ரோல் பண்ண போறீங்க. சோ இப்போ அந்த what is the probability of 2 in that dice? That also 1/6 only. இங்க ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணப்போ உங்களுக்கு 1ன்றது அக்கர் ஆயிருக்கு. செகண்ட் டைஸ் நீங்க ரோல் பண்ணும்போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைஸோட ஈவெண்ட் இதுக்கு எஃபெக்ட் ஆகுமானா ஆகாது. So that kind of case என்னன்னு சொல்றோம்னா independent cases ன்னு சொல்றோம். மீன்ஸ் independent event ன்னு சொல்றோம். இங்க நம்ம டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட் பத்தி தான் மெயினா பேசணும். ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு கண்டெய்னர்ல எனக்கு மார்பிள்ஸ் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் இருக்குன்னு எடுத்துக்கோங்களேன். So one is a pink color marble and second thing is a purple color marbles. இந்த மாதிரி டோட்டலா 7 marbles இருக்கு having 2 types of colors. ஃபர்ஸ்ட் ஈவெண்ட் நடக்கும்போது நானு ஒரு பிங்க் வந்து நான் பிக் பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஐ வாண்ட் டு பிக் a pink color marble from 7 marbles. அப்போ what is the probability of pink color marble? So there are 4 coins. எத்தனை இருக்குமா இங்க? How many marbles are there? pink color 4 இருக்கு. So அந்த 4ல நம்ம கண்டிப்பா 1 எடுக்கலாம். So the probability of picking pink color marble is 4 chances இருக்கு because 4 marbles இருக்கு, அதனால pink color. So 4 by total number of marbles is 7. ஓகேவா? இப்போ நான் செகண்ட் டைம் இன்னொரு ஈவெண்ட், this is the first event நடந்துச்சு. இப்போ செகண்ட் ஈவெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. மீன்ஸ் this is happened. This event is already happened. இப்போ நான் நியூ ஈவெண்ட் பண்ண போறேன். இங்க what is the probability of purple color marble ன்னு சொல்றேன் நானு. So how many marbles are present in the container? Purple color 3. So 3 by இங்க total number of occurrences என்ன வருது? 6. Because நம்ம இங்க 4 colors பிங்க் கலர்ஸ்ல 1ன்றது நம்ம பிக் பண்ணி வச்சிட்டோம். அப்ப மீன்ஸ் இந்த 4ல நம்ம 1ன்றது எடுத்துறோம். மீன்ஸ் 1 காயின்ன்றது ஆயிடுச்சு. 1 மார்பிள் எடுத்துட்டோம். இங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் மார்பிள்ஸ் எவ்வளவு இருக்குமாங்க? டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் வந்துட்டு 6 தான் இருக்கும். அந்த 6ல தான் நான் ஒரு பிங்க் பர்பிள் கலர் மார்பிள் எடுக்கணும். சோ இங்க இன்னொரு ஈவெண்ட் நடக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நடந்திருக்கிற ஈவெண்ட் எஃபெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்குன்றப்போ அந்த ஈவெண்ட் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட் ன்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ இப்போ one more thing, what is the probability of getting pink and purple? So நம்ம ஆல்ரெடி இந்த ஃபார்முலாஸ் பார்த்திருக்கோம். ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் பார்க்கும்போது இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ்க்காக நம்ம கான்செப்ட்ஸ் பார்த்திருக்கிறோம் ஃபார்முலாஸ். So what is the formula for getting a pink and purple color when this independent event annappa means rendu varadhukku chances. So what is the formula? This is a conditional probability. ipo naan eithittu irukra formula vandittu conditional probability formula ma. So probability of pink and purple is equal to probability of purple by pink into probability of pink. So this is the conditional probability. இப்போ இந்த conditional probability base பண்ணிக்கிட்டு தான் நம்ம base theorem ன்றது calculate means define பண்ண போறோம். Okay, by the help of this conditional probability we are going to derive the base theorem. எப்படி derive பண்ண போறீங்க? We already know that. இப்போ நம்ம வந்துட்டு நான் pink and purple எடுத்துக்காம I am just going to write a basic formula P of A and B is equal to P of B by A into P. This is not by, this is actually given. B given A and not பண்ணிட்டுமா. So this is நான் by and சொல்லிட்டு இருக்கேன். Actually we have to call it like a given. B given A, purple given B, purple given pink. அப்படின்னா என்னது? pink event நம்ம நடந்துட்டோம். இந்த பிங்க் ஈவெண்ட் நடந்துட்டு அப்புறமா பர்பிள் ஈவெண்ட்ன்றது அக்கர் ஆக போகுது அப்படின்ட்டு.
ஸோ டெஃபினேஷன் படிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா, அதே விதமா தான். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ அன்னிட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முலா. இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு 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 ஃபார்முலா தெரியும். என்னதுன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ அண்ட் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி அண்ட் ஏ. ஆக்சுவலா இந்த ரெண்டுமே சேம் தான். இப்போ இந்த கண்டிஷனல் இந்த கண்டிஷனுக்கு வாட் இஸ் த ஃபார்முலா? திஸ் ஒன், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி பை ஏ இன்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த இதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பை பி இன்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி. ஸோ இது பேஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம ஃபார்முலா பேஸ் தியரம் கால்குலேட் பண்ண போறோம். So now I'm going to make use of this. Probability of B given A is equal to, you write this one, probability of A given B into probability of B by probability of A. So this is the Bayes theorem formula. So paranga, probability of C given X is equal to probability of X given C into probability of C divided by probability of X. So in the left side la irukradhu நம்ம என்ன சொல்றோம்னா posterior probability, I can say it like a dependent variable and சொல்லலாமா. So finding the probabilities for the dependent classes. Okay, and what is this one? Probability of X given C andradhu likelihood which is the probability of predictor given class. So நம்மளோட predictor classல probability means occurrences, how many occurrences it going to give under the likelihood of this probability X given C. அதே probability of C என்றது என்னது? It's a prior probability of class. Okay, prior is nothing but already occurred on it. Probability of X என்றது என்னதுன்னா prior probability of predictor. Predictor means output. Already நம்ம actual date, actual probability அன்னிட்டு சொல்லலாம். So நம்ம இதுவே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா marginal probability அன்னிட்டு கூட சொல்லலாம். So actually this is the Bayes theorem formula. So this is derived with the help of conditional probability. So in explanation காக I have one data set ma. So in the data set வந்துட்டு weather data set. இந்த weather data setல 5 columns இருக்கு. So 5 columnsல first 4 columns நான் independent variables எடுத்துட்டு இருக்கேன். Last column வந்துட்டு categorical column which is for dependent variable, target column and சொல்லிடலாம். இங்க outlook, temperature, humidity, windy, these are columns are independent. Play golf means in the independent variables base பண்ணிக்கிட்டு whether you can play golf or not. Okay, yes means you can play, no means you cannot play. This is the target variable. So இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த independent columns base பண்ணிக்கிட்டு நீங்க play பண்ணலாமா இல்லையான்றது predictions கொடுக்க போறீங்க. So அதுக்காக நான் இங்க பாருங்க, I am just going to calculate the posterior probability. Means in the posterior probability நான் இப்ப calculate பண்ண போறேன் using this formula. So இங்க பாத்தீங்கன்னா the posterior probability can be calculated by first அதான் நம்ம பண்ணணும், constructing the frequency table for each attribute against the target. So நம்ம கிட்ட இருக்கிற data set base பண்ணிக்கிட்டு frequencies find out பண்ணணும். Frequencies means count. Means in the outcome means for example in the outlook la vandu how many categories repeat ஆயிருக்கு பாருங்க, rainy, overcast, அடுத்தது sunny. So outlook என்ற independent variable ல 3 categories இருக்கு, sunny, overcast and rainy. So இந்த 3 features base பண்ணிட்டு இந்த 3 classes base பண்ணிக்கிட்டு நம்ம golf பண்றது play பண்ணலாமா இல்லையான்றது தான் நம்ம predictions கொடுக்கணும். So இங்க play golf பண்றது நம்ம target variable, play golf either yes or no. So இங்க நீங்க பாருங்களேன், sunny ன்னு இருக்கு இல்லையா, sunny கிட்ட பாருங்க, sunny இங்க different இருக்கு, 1 2 3 4 5 இருக்கு. அந்த 5ல எத்தனை yes இருக்கு எத்தனை no இருக்குன்னு பார்க்க போறீங்க. So இங்க பாருங்க sunny yes 1, இங்க பாருங்க sunny yes second time, இங்க பாருங்க sunny yes third time. Okay, இங்க பாருங்க sunny no. So இன்னொன்னு கூட எங்க இருக்குமா, நான் இங்க சரியா கால்குலேட் பண்ணல, இங்க பாத்துவாங்க 3 வாட்டி இங்க கூட இருக்கு, சன்னி நோன் வந்துச்சு. சோ டோட்டலா எஸ்ன்றது 3 இருக்கிறதுனால சோ சன்னி இருக்கும்போது யூ கேன் பிளே a golf பண்றது 3 டைம்ஸ் இருக்கு. அப்புறமா ரிமைனிங் 2ல வந்துட்டு சன்னி இருக்கும்போது பிளே பண்றதுக்கு ஆகாதுன்ற மாதிரி இருக்கு. சோ சன்னி நோன்றது 2 இருக்கு. அதே விதமா ஓவர் காஸ்ட் இருக்கும்போது எத்தனை டைம்ஸ் பிளே பண்ண மீன்ஸ் எஸ் இருக்கு, எத்தனை டைம்ஸ் நோ இருக்குன்னு பார்க்க போறோம். So இங்க overcast அன்றது 4 times இருக்கும், 1
2 3 4. So இங்க 4 டைம்ஸ்ல நம்ம ப்ளே பண்ணலாம்ன்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால எஸ் யூ கேன் ப்ளே 4 அண்ட் நோன்றது எதுவுமே இல்லைன்றதுனால 0. ஸோ இது வந்துட்டு மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. எப்போ ஒரே இதுக்கு எதர் எஸ் ஆர் நோ இருந்துச்சுன்னா தட் கைண்ட் ஆஃப் ஃபீச்சர் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா பியூரிட்டின்னு சொல்லலாம், பியூர் ஸ்பிளிட்ன்னு சொல்லலாம், பியூர் ஸ்பிளிட்ன்னு சொல்லலாமா. எதர் எஸ் அண்ணா இருக்கு, எதர் நோ அண்ணா இருக்கணும். இங்க ஒரு எஸ்ஏ இருக்கிறதுனால இட் இஸ் அ பியூர் ஸ்பிளிட் ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் நம்ம. ஸோ அதெல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்றோம் கம்மிங் கிளாஸ்ல. அடுத்தது ரெய்னில இங்க பாருங்க எஸ் எத்தனை இருக்கு, நோ எத்தனை இருக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ இங்க பாருங்க ரெய்னின்றது 1 2, இங்க எங்க பாருங்க 3, அவ்வளவுதான் நோ இருக்கு. அப்புறமா எஸ் எத்தனை இருக்கு பாருங்க, ரெய்னி எஸ் இருக்கணும் 1, அப்புறமா ரெய்னி எஸ் 2 டைம்ஸ் இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரியே எவ்ரி இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்க்கு நம்ம ப்ளே பண்ணலாமா இல்லையான்றது இங்க நம்ம போஸ்டீரியர் ப்ராபபிலிட்டி மீன்ஸ் அந்தந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்ம போஸ்டீரியர் ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் கால்குலேட் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி டெம்பரேச்சர்ல கூட 3 டைப்ஸ் இருக்கு, ஹாட், மைல்டு, கூலன் இருக்கு. இந்த டெம்பரேச்சர் காலம்ல 3 கேட்டகரிஸ்க்கு ஹாட்ல இருக்கும் போது 2 ஓகே ப்ளே பண்ணலாம் 2 இருக்கு, நோ 2 இருக்கு. ஸோ இதுங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க, இது கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே விதமா ஹியூமிடிட்டியில கூட 2 இருக்கு, ஹை அண்ட் நார்மல் இருக்கு. ஸோ இங்க பேஸ் பண்ணிக்கோங்க. எஸ்ன்றது 3, நோன்றது 4, நார்மல் இருக்கும்போது 6 சொல்றாங்க எஸ் பண்ணிட்டு 1 நோன்னு சொல்றது. ஃப்ரீக்வன்சி நத்திங் பட் த கவுண்ட். அதே விதமா விண்டி இருக்கும்போது ப்ளே பண்ணலாம்ன்றது எத்தனை இருக்கு, இல்லன்றது எத்தனை இருக்கு. ஸோ ஃபால்ஸ் அண்ட் ட்ரூ கேட்டகரிஸ் இருக்கிறதுனால இங்க ஃபால்ஸ் அண்ட் ட்ரூ எடுத்திருக்க விண்டி கேட்டகரியில. ஸோ இங்க எஸ் நோக்கு கவுண்ட்ன்றது கொடுத்துட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நவ் யூ ஷுட் ஃபைண்ட் த லைக்லிஹுட் டேபிள்ஸ். லைக்லிஹுட்னா என்னது, அது ஈவென்ட்ன்றது அக்கர் ஆகுதா இல்லையான்றது தான் நம்ம கால்குலேட் பண்றோம். மீன்ஸ் இங்க பாருங்க டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சன்னின்றது எஸ், ஆக்சுவலா எஸ்ன்றது எத்தனை இருக்கு. ஸோ இங்க பாருங்க இதுல ஸோ 3 + 4 + 2 எவ்வளோ 9. நோன்றது எவ்வளவு இருக்கு 2 + 0 + 3 எவ்வளோ 5. ஸோ total occurrences for yes in the outlook is 9. Total outcomes for no in the outlook is 5. So இப்ப every event எடுத்துக்க போறீங்க. So அப்போ சன்னிக்கு என்ன வருது பாருங்க, சன்னிக்கு 3/9, outlook means same இதே. Okay, favorable occurrence divided by total number of occurrences. Favorable occurrences for sunny yes என்றது 3 divided by total number of occurrences. இந்த எஸ் கேஸ் வந்துட்டு 9. அதே மாதிரி 4/9, 2/9 அந்த மாதிரி போடுறீங்க. இதுல கூட 2/5. இங்க எதுக்காகனா நோ டோட்டல் அக்கரன்ஸ் இஸ் 5. So favorable occurrence in the no case for sun is 2. So 2/5, 0/5, 3/5. So அதே விதமா இங்க கூட பாருங்க 3 + 6 is 9. இங்க 4 + 1 is 5. So அதே விதமா இங்க கூட பாருங்க 6 + 3 is 9 occurrences, 2 + 3 is 9. So இதே விதமா இங்க கூட 9 இங்க 5 வரும். So அந்த கேசஸ்ல எல்லா இதுக்கு லைக்லிஹுட் ப்ராபபிலிட்டிஸ்ன்றது கால்குலேட் பண்ணிடுறீங்க. ஸோ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இதெல்லாமே நம்ம கால்குலேட் பண்ணி வச்சுட்டோம். இப்போ நம்ம என்ன சொல்ல போறோம்னா இந்த நேவ் பேஸ் அல்காரிதம் பர்ஃபார்ம் பண்றதுக்காக என்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றது பார்க்க போறோம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கிறோம், இன்னும் பிரீஃபா இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். ஸோ த போஸ்டீரியர் ப்ராபபிலிட்டி கேன் பி கால்குலேட்டட். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும், அதுக்காக நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள்ன்றது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும். For each attribute, that means independent variable against the dependent variable. ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம frequency table calculate பண்ணிட்டோம். அப்புறமா நம்ம என்ன பண்றோம், likelihood tables construct பண்ணிட்டோம். So finally இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா naive bayes equation. Okay, finally use the naive bayes equation in order to calculate the posterior probability for each and every classes. இப்போ நம்ம ஃபைனலா என்ன அப்ளை பண்ணணும், naive bayes equation தான் apply பண்ண போறோம் for finding the posterior probability. So the class with the highest posterior probability, இப்போ நம்ம கிட்ட வந்துட்டு multiple number of classes இருக்கு. So அந்த classes like என்ன classes, yes or no தான், not multiple, yes or no classes தான் இருக்குது. So எந்த கிளாஸுக்கு எஸ் ஹையர் posterior probability இருக்குமோ அதுதான் நம்மளோட அவுட்கம் பண்ணிட்டு. ஓகேவா, சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம், எவ்ரி இதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் லெட் அஸ் டேக், இப்போ நம்ம வந்துட்டு நான் ஒரு சின்ன எடுத்திருக்கேன். இங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ஜஸ்ட் டேக்கன் த ஃபீச்சர், இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சர் வந்துட்டு அவுட்லுக் எடுத்திருக்கேன் நான்.
இதுல நம்ம என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா 2 கிளாसेस தான் போஸ்டீரியர் ப்ராபபிலிட்டி கால்குலேட் பண்ணணும். ஒன் இஸ் எஸ்க்கு, செகண்ட் திங் இஸ் நோக்கு. இங்க நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரீக்வன்சி டேபிள், இங்க லைக்லிஹுட் டேபிள். ரெண்டும் இந்த டேபிள் எடுத்திருக்கேன், அப்புறமா இந்த லைக்லிஹுட் டேபிள் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துக்கிட்டு இங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். இங்க வந்துட்டு ஃபார்முலா என்ன சொல்லிருக்கோம், x given c. So x is nothing but independent variable, c is nothing but dependent variable. That means occurred, okay, it's going to happen. அந்த மாதிரி definition. So இங்க sunny is the independent, s is the dependent. So இப்போ நம்மளுக்கு இது என்ன வரும், நம்மளுக்கு அவுட்புட் 3/9 means இங்க sun கேட்டகரியில s ன்றது என்ன இருக்கு 3/9. So 3/9 that is 0.33. So next என்ன calculate பண்ண, x by c, x given c calculate பண்ணிட்டோம். So what is the formula என்னது, actually இந்த x இதுக்கு formula நீங்க மைண்ட்ல வெச்சிக்கினே இருக்கணும் நம்பீங்க. So x by c calculate, நம்ம இதுதான் calculate பண்ணணும். c given x தான் நம்ம calculate பண்ணணும். That means c ன்றது என்னது dependent, s given sunny, no given sunny. இந்த 2 classes posterior probabilities தான் நம்ம calculate பண்ணணும். இப்போ நம்ம s given sunny ன்றது தான் calculate பண்ண போறோம். அப்ப formula வந்துட்டு probability of sun given s, probability of s divided by probability of sunny. ஓகேவா, probability of sunny. இப்போ நம்ம இது calculate பண்ணிக்கிறோம். probability of sunny given s ன்றது calculate பண்ணும்போது 3/9 ன்னுட்டு வந்திருக்கு. இங்க probability of s ன்றது calculate பண்ணோம். what is the probability of s? total number of occurrences. what is that? so பாருங்க, probability of s ன்றது எவ்வளவு 9 but divided by 14. that means இந்த 9 total number of categories எவ்வளவு இருக்கு நமக்கு 14. எப்படி 14? இந்த s கேட்டகரியில 9, no கேட்டகரியில 5. so 9 plus 5 is 14. so s கேட்டகரிக்கு என்ன வரும் 9/14. next என்ன பண்ணனும், probability of sunny, ஓகேவா, divided by கீழ வரல probability of sunny. probability of sunny என்னது 5 means அது s னா இருக்கலாம், no னா இருக்கலாம். total number of எவ்வளவு 3 plus 2 divided by 9 plus 5, that is 14. so இந்த values வந்திருக்கு. இப்போ இந்த values நம்ம அந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். so அதுவே பாருங்க, first நம்ம probability means posterior probability for the class s ன்றது calculate பண்ண போறோம். so s given sunny ன்றபோது இந்த formula 0.33 into probability of s, that is 0.64 divided by 0.36 அன்றது கொடுக்கும்போது நம்மளோட posterior probability ஓட வேல்யூ வந்துட்டு நம்மளுக்கு 0.60 வந்திருக்கு. சோ அதே விதமா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் சன்னி எடுத்துக்கிறீங்க, s க்கு கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க. இப்ப நோ அப்படியே கால்குலேட் பண்றீங்க. தட் மீன்ஸ் சன்னி given no ன்றப்ப நமக்கு என்ன வரப்போகுது 2/5 வரப்போகுது. அதே விதமா probability of no கிளாஸ்க்கு எடுத்துக்கும் போது இங்க 5/14 வரப்போகுது. probability of sunnyக்கு வந்துட்டு சேம் 5/14 வரப்போகுது. சோ அதுவே தான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன். பாத்தீங்கன்னா சேம் அதே தான் அவுட்புட் போட்டு பாருங்க. probability of no sunny given no is 2/5, probability of no is 5/14, probability of sunny is 0.36. so இப்போ இந்த no கிளாஸ்க்கு posterior probability calculate பண்ணியாச்சு. calculate பண்ணிட்டு அப்புறமா இந்த calculation பண்ணா 0.40 வந்திருக்கு. so s கேட்டகரிக்கு 0.60 வந்திருக்கு, no கேட்டகரிக்கு 0.40 வந்துச்சு. நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம், எந்த கிளாஸுக்கு ஹையஸ்ட் posterior property வருமோ, posterior probability வருமோ அதுதான் நம்மளோட அவுட்கம். தட் மீன்ஸ் சன்னி என்ற கேட்டகரி எடுக்கும்போது நம்ம ப்ளே பண்ணலாமா இல்லையானா என்ன சொல்லிருக்கு நம்மளுக்கு, எஸ் யூ கேன் ப்ளே. என்ன இதுக்காகனா நம்ம எஸ் போடும்போது 0.60 60%, இது வந்துட்டு 40%. so what is the conclusion, you can play. so நம்ம ப்ளே பண்ணலாம் அப்படிட்டு தான் கன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? அது எப்படி பண்றோமோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சா? எஸ் மா? எஸ் மேம். கிளியர்? எஸ் மேம். சோ இங்க வந்துட்டு நான் இவ்வளவு லென்த்தியா சொல்லிட்டு இருக்கேன், அங்க வந்துட்டு அவ்வளவு லென்த்தியா இருக்காது. நம்ம சிம்பிளா கிளாஸஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வந்துரும். பட் அந்த அவுட்புட் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இவ்வளவு ஃபார்முலாஸ் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க போறேன். ஒரு வேல்யூ அதுல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறது. ஓகேவா? இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டு ப்ராப்பரா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்ண போறோமா. let us test it on a new set of features. இப்போ நான் என்னோட அவுட்லுக் வந்துட்டு ரைனி என்றது எடுத்திருக்கேன். நான்
இதற்கு முன்னாடி நான் என்ன எடுத்திருக்கேன்னா சன்னின்றதை எடுத்துட்டு நான் எஸ் நோ அதுக்கு கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். இப்ப ரெய்னி எடுத்திருக்கேன். அட் த சேம் டைம் நான் 2 மோர் கூட எடுத்திருக்கேன். டெம்பரேச்சர்ல கூல் எடுத்திருக்கேன், ஹியூமிடிட்டில ஹை எடுத்திருக்கேன், விண்டில கூட ட்ரூ எடுத்திருக்கேன். இங்க ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சர் எடுக்கும்போது இவ்வளவு இது பண்றீங்க. ஒரு சன்னி கிவன் நோன் கொடுத்துறீங்க. சரி, இந்த இதுல வந்துட்டு இங்க நம்ம ஃபார்முலா எழுதும் போது ஜஸ்ட் a minute. See, இப்போ இந்த ஃபார்முலா பாருங்களேன். நம்ம கிட்ட b given a இங்க வந்துட்டு ஒரே ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் ஒரே ஒரு டிபெண்டன்ட் இருக்கும்போது ஒண்ணே டிபெண்டன்ட் தான். சோ இங்க நமக்கு எப்படி வருது இது? probability a given b into probability of b by probability of a ஒரே இண்டிபெண்டன்ட் இருக்கும்போது. For suppose if you are having more than one independent இருக்கும்போது, சோ இங்க நம்ம இங்க பாருங்க, இங்க இப்ப என்ன இருக்கு பாருங்க, இங்க எத்தனை இருக்கு பாருங்க இங்க நம்மளுக்கு. So you are having rainy, cool, high, true. How many independent? 4. அப்போ நம்ம இங்க வந்துட்டு S என்ற கேட்டகரி, X என்றது என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? See, இங்க நம்மளுக்கு X என்றது இது எல்லாமே வந்துரும். Rainy, cool, high, I mean probability of rainy, probability of cool, probability of high, probability of true வரும். ஓகே, சோ அதே விதமா probability of நோக்கு given x அன்னப்போ xன்றது இங்க கூட நமக்கு என்ன வரும்? இதெல்லாமே வரும். ரெய்னி, கூல், அது எல்லாமே வரும். இங்க நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா இந்த s-க்கு டினாமினேட்டர் சேமாவே இருக்கும், நோக்கு டினாமினேட்டர் சேமே இருக்கும், ரெய்னி, கூல் அதுவே இருக்கும். இங்க இது ரெண்டுமே கேன்சல் ஆயிடுமா, கான்ஸ்டன்ட்ஸ் அன்னிட்டு நம்ம அதை இக்னோர் பண்ணிடலாம் அந்த வேல்யூஸ். இங்க பாருங்க, since p of x is common in both probabilities, we can ignore p of x and find proportional probabilities as. Means இது இக்னோர் பண்ணிட்டு ஒரு இந்த மேல இருக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். சோ எப்படியா ஜஸ்ட் பாருங்களேன். இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம்? ரெயின் எடுத்துக்கிறோம், அடுத்தது கூல் எடுத்துக்கிறோம், விண்ட் என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஜஸ்ட் பாருங்க. கூல், ஹை, ட்ரூ, கூல், ஹை, ட்ரூ எடுத்திருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த இதுக்கு s க்கு கால்குலேட் எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்க பாருங்க. So s by x ன்னு கொடுக்குறீங்க. இப்போ x is nothing but all these things only. So இதுக்கு ஃபார்முலா எப்படி வருது பாருங்க. probability of rain by s into probability of cool by s into probability of high by s into probability of temperature true by s into, you have to write this one, probability of s divided by probability of x. But இது நம்ம கான்ஸ்டன்ட் ன்னு சொல்லிடுறோம், சோ அதுக்காக அதை யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதே விதமா probability of no by x, இங்க வந்துட்டு probability of x ன்றது இது கேன்சல் ஆயிடும், சோ இது மட்டும் தான் இருக்கும். சோ இப்போ no என்னும்போது சேம் திங், probability of rainy by no, rainy given no, probability of cool given no, probability of என்னது high given no, probability of true given no into probability of no ன்றது values நீங்க calculate பண்ணி substitute பண்ண போறீங்க. ஓகேவா? that is the formula. மல்டிபிள் இருக்கும்போது பாருங்க, rainy given s, cool given s, high given s, true given s, இங்க மேல இருக்கிறது probability of s. அதே விதமா நோ பாருங்க, ரெய்னி given no, cool given no, high given no, true given no, மேல இருக்கிறது probability of no. ஓகேவா? சோ இப்போ இது நம்ம சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம் வேல்யூஸ் கொடுத்துட்டு. சோ இங்க பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இங்க நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க, ரெய்னி given s. இப்போ நீங்க இந்த டேபிள் நம்ம ஆல்ரெடி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் இல்லையா? இங்க ரெய்னி given s அப்ப எவ்வளவு வந்துட்டீங்க? 2/9. 2/9. அடுத்தது cool given s 3/9, high given s 3/9, அடுத்தது true given s 3/9 into probability of s. probability of s எவ்வளவு? probability of s வந்துட்டு total means 9/3 plus 4 plus 2 எல்லாத்துலயுமே 9 இருக்கும் s கேட்டகரிஸ். அப்புறமா ரெண்டுமே s and no categories 14 இருக்கும், 9/14. சோ அதுதான் இங்க போட்டிருக்கிறது 2/9 into 3/9 into 3/9 into 3/9 into 9/14. சோ இது வந்துட்டு 0.00526 வந்திருக்கும்.
ஸோ நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா இந்த வேல்யூஸ் நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிக்கிறோம் இன் ஆர்டர் டு கெட் இட் இன் த ஃபார்மேட் ஆஃப் 0 to 1 ரேஞ்ச்ல வரதுக்காக. ஸோ அதே மாதிரி நோ கிவன் எக்ஸுக்காக கூட இங்க பாருங்க. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ரெய்னி நோ, ஓகேவா? ஸோ 3/5 into next cool given no 1/5, high given no 4/5, true given no 3/5 into no எவ்வளவு இருக்கு 5 தான். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் நோஸ் வந்துட்டு 5. so 5 divided by total occurrences எவ்வளவு 9 plus 5 is 14. so அந்த வேல்யூ கூட போட்டுடுறீங்க. so this is the output. இந்த two values நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்றோம் to get it in the range of 0 to 1. so அது எப்படி கொண்டு வர்றீங்களா இங்க வந்துட்டு this value means இந்த s probabilityக்கு வந்திருக்கிற output divided by இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்திருக்கிற வேல்யூ 0. மீன்ஸ் இந்த வேல்யூ வரும் இல்லையா? சோ இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணி வரும்போது உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்துட்டு 0. டிவைட் பண்ணும்போது இந்த ரெண்டுமே அதே விதமா இதுக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ்ட் வேல்யூ கொண்டு வரணுமா this value divided by s plus no probabilities கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவுட்புட் இஸ் 0.8. சோ இப்போ s க்கு வந்திருக்கிற posterior probability percentage வந்துட்டு 20%, no posterior probability வந்திருக்கிற percentage 80%. சோ இந்த ரெண்டுத்துலயுமே ஹை percentage எதுக்கு இருக்கு? நோக்கு இருக்கிறதுனால so we cannot play the golf. so the prediction that golf would be played is no, we cannot play when these conditions are occurred. நம்மளோட வெதர் கண்டிஷன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா you cannot play the game. சோ ரெய்னி இருக்கும்போது ப்ளே பண்றதுக்கு ஆகுமா? டெம்பரேச்சர் கூலா இருக்கும்போது, ஹியூமிடிட்டி ஹை இருக்கும்போது, விண்டி இருக்கும்போது நம்ம ரியல் கேஸ் இது நம்மளுக்கு ப்ளே பண்றதுக்கு ஆகாது. ஓகேவா? சோ திஸ் இஸ் வாட் Nave's Bayes calculations with the help of Bayes theorem. ஓகேவா? சோ இதில் Nave Bayesல டிஃபரண்ட் டைப்ஸ் இருக்குமா. ஒன் இஸ் Gaussian Nave Bayes, multinomial Nave Bayes, Bernoulli Nave Bayes அன்னிட்டு. சோ இந்த 3ல நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண போறது Gaussian அப்புறமா multinomial. பெர்னோலின்றது சிமிலர் டு மல்டிநாமினல் கிளாசிஃபையர் மாதிரி தான் இருக்கும். சோ அதுக்காக நம்ம இந்த ரெண்டு மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ண போறோம். சோ Gaussian Nave Bayes எப்ப அப்ளை பண்றோம்னா நம்மளோட கேட்டகரிக்கல் மீன்ஸ் நம்மளோட டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ல கண்டினியூஸ் டேட்டா இருக்கும்போது நம்ம இது யூஸ் பண்ண போறோம். Nave Bayes எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறோம்? யூசுவலி கேட்டகரிக்கல் டேட்டா லைக் எஸ் ஆர் நோ, ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற டேட்டால நம்ம Nave Bayes யூஸ் பண்ணி ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிக்கிறோம் வேல்யூஸ். இங்க Gaussian Nave Bayes எப்ப யூஸ் பண்றோம்னா நம்மளோட டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ல கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ் இருக்கும்போது நம்ம Gaussian Nave Bayes அல்காரிதம்ன்றது அப்ளை பண்ண போறோம். Gaussian Nave Bayes ஆனவே நமக்கு டக்கன் மைண்ட்ல வரும். இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ன்ற மாதிரி தான். வேற the curve is in the format of a bell shape. so இந்த மாதிரி curve வரும். நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான். பெல் இந்த மாதிரி பெல் ஷேப்ல இருக்குமா. so this is normal distribution, standard deviation, normal distribution தான் நம்ம Gaussian distribution இருக்கும். so where it is going to give the bell curve ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? so இந்த Gaussian Nave Bayes வந்துட்டு இப்ப வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்திருக்கிறோம்? probabilities calculate பண்ணி இது பண்றோம். எப்ப நம்மளோட டேட்டான்றது கண்டினியூஸ் டேட்டாவா இருந்துச்சுன்னா நம்ம இங்க என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தான் யூஸ் பண்ண போறோமா. ஓகே, இன் ஆர்டர் டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் தட் values we will make use of two parameters, that is mean and standard deviation. so mean ஓட ஃபார்முலா 1/n இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றீங்க, ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ண போறீங்க. so this is the normal distribution ஓட ஃபார்முலா. ஓகேவா? so இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா the likelihood of the features is assumed to be Gaussian, hence the conditional probability is given by இந்த மாதிரி வரப்போகுது. நம்மளோட கேட்டகரிக்கல் டேட்டா இருக்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ண போறது வந்துட்டு Bayes theorem. அதுவே உங்களோட டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ல கண்டினியூஸ் டேட்டா இருக்கும்போது நீங்க யூஸ் பண்ண போற ஈக்குவேஷன் என்னதுன்னா Gaussian Nave Bayes ஈக்குவேஷன் தான் நீங்க யூஸ் பண்ண போறீங்க. அப்ப நம்மளுக்கு மெயினா வேணுமன்ற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மீன்ஸ் பாராமீட்டர்ஸ் என்னதுன்னா மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் தான் மெயினா இருக்கணும். ஓகேவா? சோ இது எக்ஸ்பிளனேஷனுக்காக நான் ஒரு டேட்டா செட் எடுத்திருக்கேன். where it having a 4 columns. one is for sex column, either it is a male or female, and it is a height column, weight column, and foot size column.
ஸோ இங்க நம்ம பார்க்கும்போது this is the dependent variable and rest and all called what here we are having a independent variables. இந்த independent variablesல டேட்டா பார்க்கும்போது கண்டினியூஸ் டேட்டா இருக்குது. அப்போ நம்ம யூஸ் பண்ண போற அல்காரிதம் என்னது? காஷியன் நேவ் பேஸ் அல்காரிதம் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். சோ அதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம்னா எவ்ரி இண்டிபெண்டன்ட் ஃபீச்சருக்கு நம்ம மீன் அப்புறமா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ன்றது கால்குலேட் பண்றோம். சோ ஆக்சுவலி ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன்ன்றது என்னதுன்னா சிக்மா. கரெக்டா? நம்ம இங்க வேரியன்ஸ்ன்றது சிக்மா ஸ்கொயர். ஓகேவா? சோ நம்ம ஏதோ ஒரு வேரியன்ஸ் என்ன கால்குலேட் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் நம்ம சிக்மா கொடுக்கும்போது ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அதே தான் வரப்போகுது. சோ நான் இங்க என்ன பண்ணேன்னா எவ்ரி ஃபீச்சர் மீனோட மீன்ஸ் அந்த ஹைட்டோட மீன் ஹைட்டோட வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். இந்த கேட்டகரிஸ் இந்த ஹைட்டோட மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். வெயிட்டோட மீன் அண்ட் வேரியன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். ஃபுட் சைஸோட வேரியன்ஸ் அண்ட் மீன் கால்குலேட் பண்ணிட்டு ஒரு டேபிளால வச்சிருக்கேன். அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இது கூட சேம் அதே விதமா தான் பண்ண போறோம். இங்க பாருங்களேன். posterior for male. இங்க எத்தனை கேட்டகரிஸ் இருக்கு? செக்ஸ் டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் 2 classes. One is for male and one is for female. சோ அது ஒன்னு வந்துட்டு மேல் போஸ்டீரியர் கண்டுபிடிக்கணும், ஃபீமேல் போஸ்டீரியர் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரெண்டு கேட்டகரிஸ்ல எதுக்கு ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி இருக்குமோ அந்த கேட்டகரி மீன்ஸ் அந்த ஃபீச்சர்ஸ்ன்றது அந்த கிளாஸுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அன்னிட்டு நம்ம சொல்லிடலாம். சோ இப்போ ஒரு டெஸ்டிங் பண்றதுக்காக ஒரு சாம்பிள் வேல்யூஸ் எடுத்திருக்கேன். சோ என்ன இப்போ நான் செக்ஸ் எந்த மேலா ஃபீமேலா தெரிஞ்சுக்கணும் நானு with the help of these feature values. height 6 இருக்கு, weight 130 இருக்கு, foot size 8 இருக்குமா. சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா you need to determine the posteriors for male and female with the help of these values. சோ நமக்கு தெரியும் இப்போ. சோ இங்க டிபெண்டன்ட் இங்க நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளோட தெரியும் இங்க மல்டிபிள் இருக்கிறதுனால height given male, weight given male, foot size given male into probability of male divided by so இந்த probability of height, probability of weight, probability of size வரும் கீழ. சோ அதே மாதிரி ஃபீமேல கூட சேம் அதே வரும். சோ நம்ம இது ரெண்டுமே நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். கான்ஸ்டன்ட்டா எடுத்துட்டு நம்ம அதை கேன்சல் பண்ணிடலாம். நீங்க ஒரு இதுக்கு மட்டுமே நீங்க வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வந்துடலாம். probability of height given male. சோ என்ன வரும் நம்மளுக்கு? அது நம்ம லைக்லிஹுட் நம்ம ஃப்ரீக்வென்சிஸ் கொடுத்துக்கிட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ண போறோம். சோ probability of அது கொடுத்துட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது you can see here இந்த மாதிரி தான் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம். நம்மளோட ஃபார்முலா என்னதுங்க? இந்த ஃபார்முலா தான். சோ 1 divided by square root of 2 sigma. இது வந்துட்டு ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் e to the power of minus x minus mu whole square divided by 2 என்னது? this is called a variance. x ன்றது நம்ம கொடுத்திருக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ண போறோம் 6 into அன்ற மாதிரி. சோ அதே பாருங்க. So 1 divided by 2 pi variance x to the power of means e to the power of minus x ன்றது நம்ம கொடுத்திருக்கிற சாம்பிள் வேல்யூ. ஓகே, மைனஸ் மியூ ன்றது என்னது? நம்ம இதிலிருந்து எடுத்துக்கணும். இந்த டேபிள்ல இருந்து மேல் இது இல்லையா? So you have to take மீன் இது எடுத்துக்கிறீங்க, வேரியன்ஸ் இது எடுத்துக்க போறீங்க. ஓகேவா? சோ அந்த வேல்யூஸ் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டு நமக்கு ஃபைனல் அவுட்புட்ஸ் என்ன வருதோ இப்ப பார்க்க போறோம். சோ ஃபைனல் மேல் இது நம்ம பார்க்கும்போது எவ்ரிதிங் நம்ம சப்ஸ்டிடியூட் சிங்கிளா எடுத்துட்டு வந்திருக்கோமா. சோ ஹைட் இது எல்லாமே செப்பரேட்டா கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன். height given male, weight given male, foot size given male. What is the probability of getting a male and female? 2 classes இருக்கிறதுனால so the probability of getting male is 1/2. The probability of getting female is 1/2. So இங்க கொடுத்திருக்கேன். Probability of getting male is how much? 0.5, which is nothing but 1/2 அன்னிதான். சோ அதே விதமா height by male அதெல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும். நீங்க நமக்கு மீன்ன்றது இங்க ஆல்ரெடி இங்க வந்திருக்கிறது தான். 5.855 வேரியன்ஸ் வந்துட்டு 3.500. சோ அதுதான் நான் இங்க கொடுத்திருக்கிறது. ஓகேவா? சோ இங்க 3.503. சோ 3.5033 into அதுதான் நான் இங்க வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்கிறது. அது சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது height given male இது, weight given male இது, foot size given male இது. சோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே இந்த ஃபார்முலால சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணும்போது posterior of male வந்துட்டு எனக்கு இந்த மாதிரி வேல்யூ வந்திருக்கிறது. ஓகேவா? சோ அதே விதமா ஃபீமேல் கூட நீங்க பண்ண போறீங்க. அதே விதமா height given female, weight given female, foot size given female.
ஸோ அதோட மீன் ஸ்கொயர் இது எடுத்துக்க போறீங்க, கீழே இருக்கிறத எடுத்துக்க போறீங்க. ஸோ எடுத்துக்கிட்டு அங்க வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எனக்கு போஸ்டீரியர் ஃபார் ஃபீமேல் வந்துட்டு 5.377. ஸோ இங்க நீங்க பார்க்கும்போது which posterior probability having a high? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 6.1984 into 10 to the power of -9 இருக்கு. இங்க பாருங்க ஃபீமேலுக்கு 5.3. நீங்க இங்க இது மட்டுமே பார்க்க கூடாது. You should check this one also. 10 to the power of -4. So -9 கன்னா -4 தான் ரொம்ப. So female is having the higher probability. So நம்ம கொடுத்திருக்கிற samples கன்சிடர் பண்ணிக்கினப்ப what is the gender? It's a female. We predicted for that sample as female features. You understand, Achama? This is all about naive-based classifier. Along with that, we have learned one of the naive-based classifier, that is a Gaussian naive-based. நீங்க கேட்கலாம் மேம் மல்டிநாமினல்னா என்னது? வெரி சிம்பிள். இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் மோர் தேன் 2 கிளாஸஸ், அப்போ நம்ம அது என்னன்னு சொல்றோம்னா மல்டிநாமினல் நெய்வ் பேஸ்ன்னு சொல்ல போறோம். ஸோ இது வந்துட்டு it is specially designed to use in text classification where the data are generally multi-nominal, represented as word vector counts and many more. Usually இது வந்துட்டு நம்ம மெயினா யூஸ் பண்ண போறது எங்கன்னா natural language processing NLP ல தான் multi-nominal naive Bayesன்றது மோரா பர்ஃபார்ம் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ இப்போ நம்ம இங்க என்ன பண்ண போறோம்னா நான் ஒரு 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த naive Bayes அல்காரிதம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறேமா. என்கிட்ட ஒரு ஆல்ரெடி ஒரு டேட்டா செட் நம்ம லாட் ஆஃப் டைம்ஸ் அந்த டேட்டா செட் மேல நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கிறோம். ஸோ அதுவே தான் சோஷியல் நெட்வொர்க் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் என்ற டேட்டா செட் தான். ஸோ நான் அந்த டேட்டா செட் மேல தான் நான் naive Bayes அல்காரிதம் அப்ளை பண்ண போறேன். ஸோ அதுக்காக தேவையான லைப்ரரிஸ் எல்லாமே இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நீங்க வேணுமானா ரன் பண்ணுங்க. இம்போர்ட் பண்ணிட்ட அப்புறமா I want to import the data set. அந்த data setன்றது data sets நான் ஃபோல்டர்ல இந்த நேம்ல தான் நான் சேவ் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சேவ் பண்ணிட்டு இந்த வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணிட்டேன். நான் ஃபர்ஸ்ட் 5 ரோஸ் வேணும்ன்றதுக்காக ஹெட் ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இங்க பார்க்கும்போது யூசர் ஐடி, ஜெண்டர், ஏஜ், எஸ்டிமேட்டட் சேலரி, பர்ச்சேஸ்டு இருக்கு. இங்க நம்ம கிட்ட இங்க நீங்க ப்ராப்பரா பார்க்கும்போது இங்க பர்ச்சேஸ்டு என்ற காலம் தான் நம்மளோட டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். ஜெண்டர், ஏஜ் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் சேலரி என்றது நம்மளோட இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் அன்னிட்டு சொல்லலாம். இங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ இதுல நான் ஜஸ்ட் ஒரு வாட்டி ப்ரீ ப்ராசஸிங் செக் பண்ண போறேன் நல் வேல்யூஸ் எதுவா இருக்கான்னுட்டு. ஸோ அதுக்காக கம்ப்ளீட் டேட்டா செட் மேல நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இஸ் NA டாட் சம்மன் கொடுத்துட்ட அப்புறமா செக் பண்ண பார்க்கும்போது எந்த ஃபீச்சர்லயே கூட எந்த காலம்லயே கூட நல் வேல்யூ இல்லை. ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா என்னோட டேட்டா செட்டு டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் அப்புறமா இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள்ஸ் காலம்ஸ் நான் செப்பரேட் பண்ணிடுறேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கேன், நான் இங்க நீங்க பாருங்களேன். ஸோ 2 and 3rd காலம் நான் இங்க வந்துட்டு 2nd and 3rd காலம் 0, 1, 2, 3. ஸோ நான் இந்த 2 காலம்ஸ் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். 2 and 3rd காலம், 2nd காலம் and 3rd காலம் தான் எடுத்துட்டு இருக்கேன் as my independent. இங்க நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த கேட்டகரிஸ், இந்த ஏஜ் இருக்கிறவங்க, இவ்வளவு சேலரி வர்றவங்க, அது மேலா இருக்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையா, ஃபீமேலா இருக்கிறவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்களா இல்லையான்றது தான் நம்ம அவுட்புட்ல கொண்டு வரணும், ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக 2,3 எடுத்திருக்கிறோமா, 2,3 எடுத்திருக்கிறதுனால இந்த 2 காலம்ஸ் வந்துடும். ஏஜ் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் சேலரி வந்துடும். ஸோ இங்க வந்துட்டு லாஸ்ட் காலம், தட் இஸ் இந்த காலம் பர்ச்சேஸ்டு காலம்ன்றது எடுத்திருக்கேன். தட் இஸ் அ டிபெண்டன்ட் வேரியபிளா எடுத்துட்டேமா. ஸோ இப்போ நீங்க எக்ஸ் ஆஃப் 0 எதுக்காக காட்டுறேன்னா எத்தனை மீன்ஸ் இது வந்துட்டு ஏஜ். ஓகே, எக்ஸ் ஆஃப் 0 அண்ணா என்னது, நீங்க செப்பரேட் பண்ணிருப்பீங்க பாத்தீங்களா. மீன்ஸ் இது வந்துட்டு independent variable where it contains age and salary. ஓகேவா? சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா 19ன்றது நீங்க x of 0 அண்ணா என்னதுன்னா first 0th row, இந்த 0th row தான் நீங்க access பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. So 19 is a age value, 19,000 is a estimated salary value. ஓகேவா? சோ இதெல்லாமே நான் இங்க போட்டிருக்கேன். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்
y of 0 means இந்த ஏஜ் இருக்கிறவங்க மீன்ஸ் 19 ஏஜ் அவங்க எடுத்துக்கிற salary 19,000 அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்களான்னு செக் பண்றீங்க. y of 0 இங்க பாத்தீங்கன்னா they didn't purchase 0ன்னு இருக்கிறது. So they didn't purchase என்ற மாதிரி வருது பாருங்க அவுட்புட் நாட் பர்ச்சேஸ்ட். இப்போ நான் அது ஷேப் செக் பண்ணி பாக்குறேன். ஜஸ்ட் இது சின்ன சின்னதா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு சின்ன சின்ன திங்ஸ் பண்ணிக்கிறதுங்க. இது பண்ணணும்ன்றது மாதிரி இல்ல, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது கரெக்டா ஒர்க் ஆகுதா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக அது யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவ்வளவுதான். இப்போ நான் ஷேப் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது 400 ரோஸ் இருக்கு, அப்புறமா 2 காலம்ஸ் இருக்கு, தட் இஸ் ஏஜ் அண்ட் எஸ்டிமேட்டட் சேலரி காலம். இப்போ நான் இந்த இண்டிபெண்டன்ட் மீன்ஸ் இப்போ நான் செப்பரேட் பண்ணிருக்கிற வேரியபிள்ஸ் நான் ட்ரைனிங்காக ஸ்பிளிட் பண்ண போறேன், ட்ரைனிங் அண்ட் டெஸ்டிங்காக. ஸோ அதுக்காக நான் லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணியாச்சு. எக்ஸ்ட்ரெயின், எக்ஸ்டெஸ்ட், ஒய்ட்ரெயின், ஒய்டெஸ்ட், எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ன்றது கொடுத்துட்டேன். சைஸ் வந்துட்டு 25% டெஸ்டிங் கொடுத்துட்டேன். ரேண்டம் ஸ்டேட் வந்துட்டு 0ன்னு கொடுத்துட்டேன். மீன்ஸ் விச் இஸ் மீனிங் தட் எவ்ரி டைம் ரன் பண்ணப்போ போது என்னோட டேட்டான்றது ஃபர்ஸ்ட் என்ன எடுத்திருக்கோமோ ட்ரைனிங்காக டெஸ்டிங்காக அதுவே ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கும். ஸோ இப்போ நான் என்னோட எக்ஸ்ட்ரெயின் எவ்வளவு டேட்டா எடுத்திருக்கேன்னா இந்த 400 ரோஸ்ல 300 ரோஸ் வந்துட்டு ட்ரைனிங்காக எடுத்திருக்கு, அப்புறமா 100 ரோஸ் வந்துட்டு டெஸ்டிங்காக எடுத்திருக்கு. 25% சொல்லிருக்கோம் இல்லையா? So that is what correct. 400ல 300 is 75%, 25 is 100. So ப்ராப்பராவே கொடுத்திருக்கீங்க நம்மளுக்கு அவுட்புட்டிங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்மளோட காலம்ல இருக்கிற டேட்டான்றது ரேஞ்சஸ் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. இந்த ஏஜ்ல பார்க்கும்போது 2 டிஜிட் இருக்கு, எஸ்டிமேட்டட் சேலரியில இருக்கும் 5 டிஜிட்ஸ் இருக்கு. நம்ம அந்த ஃபீச்சரோட வேல்யூஸ் ஒரே ரேஞ்சில் கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறது ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேலார். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேலார் மூலமா நம்மளோட டேட்டான்றது ஒரு ரேஞ்சில் கொண்டு வரலாம். ஸோ அதுக்காக நான் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்கேலார்ன்ற கிளாஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன், அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரெயின்ல இருக்கிற டேட்டா ஓகேவா சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு திரும்பி அந்த வேரியபிள்கே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஓகேவா? அடுத்தது எக்ஸ்டெஸ்ட்ல வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் ஃபிட் இட், ஓன்லி யூ ஷுட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம். ஸோ அதுக்காக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் எக்ஸ்டெஸ்ட், பிகாஸ் நீங்க இதுதான் நீங்க மாடலுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும், நீங்க இதை ப்ரிடிக்ட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக நம்ம ஃபிட் பண்ண மாட்டோம் நீங்க. ஸோ அது மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. ஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு ட்ரைனிங் பண்றோம், ட்ரைனிங் டேட்டாவை. டெஸ்ட்ல நம்ம ட்ரைனிங் ஃபிட் பண்ண மாட்டோம். யூ ஹேவ் டு ப்ரிடிக்ட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் அ டெஸ்டிங் டேட்டா. ஸோ அதுக்காக நான் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸ்கேலார் மீன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஒரு நார்மல் ஃபீச்சர்ஸ் ஒரு ரேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூஸ் வரணுன்றதுக்காக மட்டும் தான் நான் பண்ணிருக்கேன், ட்ரைனிங் பண்ண மாட்டேன் நான். இப்போ ஒன்ஸ் இட் இஸ் டன் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா நெய்வ் பேஸுக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா யூஸ் பண்ணி ட்ரைனிங் பண்ண போறீங்க. ஸோ தட் மீன்ஸ் எக்ஸ் ட்ரெயின் அண்ட் ஒய் ட்ரெயின் நீங்க அந்த நெய்வ் பேஸ் வந்துட்டு எங்கிருந்த வந்துட்டு இருக்குன்னா இங்க காஷியன் நெய்வ் பேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். எதுக்காக? நம்மளோட ஃபீச்சர்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா எந்த மாதிரி டேட்டா? நியூமரிக்கல் டேட்டா, கண்டினியூஸ் வேல்யூஸ். எஸ் ஆர் நோ? These values are what? Continuous values. That those are not categories. Categoriesல இல்ல, அது நம்பர்ஸ்ல இருக்கு. Continuous values. Continuous values இருக்கும்போது you should apply Gaussian naive Bayes. So இந்த naive Bayesல இருந்து நான் Gaussian naive Bayes apply இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். அதுக்கு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எக்ஸ் ட்ரெயின் அண்ட் ஒய் ட்ரெயின் ட்ரைனிங் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்னோட எக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறேன். ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போது என்னோட டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம கன்ஃபியூஷன் கிளாசிபிகேஷன், இந்த நெய்வ் பேஸ்ன்றது கிளாசிபிகேஷன் ஃபார் கெட்டிங் த விஜுவலைசேஷன் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது அப்ளை பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ்ன்றது இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ ஆக்சுவல் டேட்டா அப்புறமா ப்ரிடிக்டட் டேட்டா யூஸ் பண்ணிட்டு நான் கொடுத்துட்டேன். இங்க பார்க்கும்போது 65, 3, 7 and 25. ஸோ இப்போ நான் இது வந்துட்டு விஜுவலைசேஷன் சி மேப் மீன்ஸ் இந்த வந்துட்டு சிபான் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இது யூஸ் பண்ணி ஹீட் மேப் அப்ளை பண்ணிட்டு இந்த கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸோட வேரியபிள் அப்ளை பண்ணும்போது திஸ் இஸ் வாட் யூ கேன் சி. ஸோ இங்க பார்க்கும்போது நாட் பர்ச்சேஸ்டு ஆக்சுவலா 65 ஆர் நாட் பர்ச்சேஸ்டு. ஓகேவா? ஸோ ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்ல கூட 65 பர்ச்சேஸ் பண்ணலன்றதா வந்துட்டு இருக்கு. இங்க நிஜமாவே 25 people are purchased. Outputல கூட மீன்ஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் மாடல் கூட 25 are purchased. These two are correct outputs. 65 are not purchased, 25 are purchased.
these two are not correct predictions. இங்க வந்துட்டு ஆக்சுவல் டேட்டால பர்ச்சேஸ் பண்ணலன்னு சொல்றாங்க, ஆனா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க 3 பீப்புள்னு சொல்றாங்க. சோ தட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் ஒன். சோ இங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலா அவங்க 7 பீப்புள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க, பட் மாடல்ன்றது அவங்க 7 பீப்புள் பர்ச்சேஸ் பண்ணலன்றது தான் சொல்லிட்டு இருக்கு. So this is how you can able to understand with the help of this confusion matrix. இங்க confusion matrix நம்ம சொல்லிடலாம். Sometimes usually நம்ம இங்க actual இங்க predicted சொல்லிடுறோம். So இங்க நம்மளுக்கு இந்த heat mapல பார்க்கும்போது this is the actual and this is the predicted. So எந்த மாதிரினா படிச்சுக்கலாம், no problem. But try to understand நம்மளுக்கு இங்க எக்ஸிகியூஷன்ஸ் பண்ணும்போது இந்த சைடு ஆக்சுவலா வரும், இந்த பக்கம் ப்ரிடிக்ஷன்ஸா எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? சோ நவ இப்போ நம்ம இதுக்கு அக்யூரசி ஸ்கோர்ன்றது கால்குலேட் பண்ண போறோம். அக்யூரசி ஸ்கோர் வந்துட்டு இது கிளாசிஃபிகேஷன் தான். சோ நம்ம அக்யூரசி ஸ்கோர் ஃபார் testing means actual data and the predicted data. So what is the accuracy you got here? 90%. That means good fit. Okay, இது வந்துட்டு இந்த டேட்டா செட்டுக்கு இந்த அல்காரிதம்ன்றது very much good ன்னு சொல்லிடலாம். ஓகேவா? So this is what about a naive Bayes algorithm. இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சாமா everyone? Yes ma'am. Is this clear? Yeah. So next நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன்னா, I want to work on text data also. So நம்ம வந்துட்டு naive Bayesல நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். இங்க நம்ம Gaussian எப்ப ஒர்க் பண்றோம்னா நியூமரிக்கல் டேட்டா இருக்கும்போது நம்ம இந்த Gaussian தான் அப்ளை பண்ணிக்கிறோம். நம்ம அங்க வந்துட்டு மீன் வேணும், வேரியன்ஸ் வேணும், அப்புறமா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ஃபார்முலா அதெல்லாமே பார்த்திருக்கோம். இங்க எதுமன்னா பார்த்திருக்கிறோமா? இல்ல. ஜஸ்ட் நம்ம இந்த கிளாஸ் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு Gaussian naive Bayes இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு எவ்ரிதிங் நம்ம பாருங்க, நம்ம எதுவுமே பண்ணல, வெரி சிம்பிளா ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு பாருங்க. சோ பட் கான்செப்ட் ஆனது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ்ன்றது சும்மா இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவுட்புட்ஸ் கொண்டு வந்துடணும். ஓகேவா? சோ இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் திங் ஒன் மோர் திங் that we are going to see here is நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா டெக்ஸ்ட் டேட்டா மீன்ஸ் கேட்டகரிக்கல் டேட்டா இருக்கும்போது நம்ம naive Bayes எப்படி அப்ளை பண்ண போறோம்ன்றத பார்க்க போறோம். சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா ham spam அண்ணா என்னது? spam is nothing but that is not important. ham ன்றது வந்துட்டு somewhat important. So usually spam messages and எப்ப சொல்றோம்னா லைக் இப்போ ஏதாவது இமெயில்ஸ்ல பார்த்திருப்போம், something like you won so much dollars, you have this much offer. சோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் இருக்கிற மெயில்ஸ் எல்லாமே ஸ்பாம் மெசேஜ், ஸ்பாம் மெயில்ஸ் சொல்லலாம். இதுமே அமௌண்ட், ஆஃபர்ஸ் அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் இல்லாம இருக்கிற மெயில்ஸ் எல்லாமே நார்மல் மெசேஜஸ், தட் இஸ் கால்ட் ham மெசேஜஸ். சோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா promotional. Yes, very good. ப்ரமோஷன்ஸ், ஆமா ப்ரமோஷன்ஸ் இருக்கிற பாத்தீங்களா, ப்ரமோஷன்ஸ் இருக்கிற மெயில்ஸ் எல்லாமே ஸ்பாம் மெயில்ஸ் சொல்றோம். கரெக்ட்மா, தட் இஸ் வாட் கரெக்டா வரல எனக்கு அப்ப. கரெக்ட், ப்ரமோஷன் மெயில்ஸ். ஓகே, சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த டேட்டா செட் என்கிட்ட ஆல்ரெடி நான் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சோ இப்போ அதுதான் நான் இங்க யூஸ் பண்ண போறேன். சோ அதுக்காக நான் எனக்கு வேணுமன்ற லைப்ரரி இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். அடுத்தது அந்த டேட்டா செட் ரீட் பண்ணிக்கிறேன். சோ ரீட் பண்ணிக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு காட்டிருக்கிறேன் பாத்தீங்களா, இதுதான் என்னோட டேட்டா செட்மா. So where it having a columns V1, V2, unnamed 2, unnamed 3 and unnamed 4. So நம்மளுக்கு இங்க பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு unnecessary இருக்கிற காலம்ஸ் எது சொல்லிக்கலாம்? unnamed 2, unnamed 3, unnamed 4. because இங்க எல்லாமே null values தான் இருக்குது. none is nothing but empty values. So அந்த காலம்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையே இல்லை. அந்த காலம்ஸ் நம்மளோட டேட்டா செட்ல இருந்து டிராப் பண்ணிடலாம். சோ இப்போ நமக்கு வேணுமன்ற காலம்ஸ் இந்த V1 காலம், V2 காலம் தான். So in the V1 column தான் நம்மளோட categorical column, means what I can say means output column ன்னு சொல்லலாம். இந்த V2 ஆனது தான் நம்மளோட independent column. So where it contains a text data. So text data இருக்கும்போது நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்? naive Bayes algorithm தான் யூஸ் பண்ண போறோம். So இங்க two classes தான் இருக்கு, ham, spam. ஓகேவா? So spam is nothing but like a promotions, text promotional mails. ham is nothing but normal mails and it. சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த டேட்டா செட் நம்மளுக்கு வேணுமன்ற விதமா மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணிக்க போறோமா. சோ இங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா நம்மளுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இந்த V1 காலம் நேம், இந்த V2 காலம் நேம் எனக்கு வேணுமன்ற விதமா நான் சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிறேன். சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கிட்டு திரும்பி நம்ம கிட்ட இருக்கிற டேட்டா செட்டுக்கு அப்ளைபிக்கல் ஆகுறோம்ன்றதுக்காக இன் பிளேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். சோ இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக ரீநேம் பண்ணணுன்றதுக்காக நம்ம கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் ரீநேம் ஃபங்க்ஷன்.
So columns is equal to V1 இருக்கிற feature நேமுக்கு class label and கொடுக்க போறேன். V2 இருக்கிற நேமுக்கு மெசேஜ்ன்றது கொடுக்க போறேன். So அதை ரீநேம் பண்ணிக்கிட்டு சேம் df வேரியபிளுக்கு அப்டேட் பண்ணினோம். ஸோ அதுக்காக தான் in place equal to true கொடுத்துட்டேன். ஸோ இது பண்ணிட்டு அப்புறமா df செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்க பாருங்க V1 பிளேஸ்ல கிளாஸ் லேபிள், V2 பிளேஸ்ல மெசேஜ் வந்துருச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் டாஸ்க் என்ன ஆகுதுன்னா இந்த அன்வான்டட் காலம்ஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். ஸோ ட்ராப் பண்ணிட்டேன் நான் அன்னேம் 2 காலம், அப்புறமா இந்த அன்னேம் 3 அன்னேம் 4ன்றது ட்ராப் பண்ணிட்டேன். தட் இஸ் a காலம்ஸ் ஆயிருக்கிறதுனால ஆக்சஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. அது திரும்பி நம்மளோட ஒரிஜினல் டேட்டா செட்டுக்கு அப்டேட் ஆகணுன்றதுக்காக இன் பிளேஸ் ஈக்குவல் டு ட்ரூ பண்ணிட்டு கொடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ நான் திரும்பி செக் பண்ணி பார்க்கும்போது only these 2 columns will be available in our df variable. ஸோ வந்துச்சா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க you should count the labels. labels என்னது? இதுதான் எத்தனை ஸ்பாம் மெசேஜஸ் இருக்கு, எத்தனை ஹேம் மெசேஜஸ் கவுண்ட் வேணும். சோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா அந்த காலம் நேம் டாட் வேல்யூ கவுண்ட்ஸ். இங்க பார்க்கும்போது ஹேம்ன்றது எவ்வளவு இருக்கு? 4825 இருக்கு. ஸ்பாம்ன்றது 747 இருக்கு. சோ நம்ம இது பார்த்த உடனே ஐ கேன் சே இட்ஸ் என்னன்னு சொல்லலாம், இம்பேலன்ஸ்டு டேட்டா செட்னு சொல்லலாம். கரெக்டா? சோ ரொம்ப இருக்கு, இது தௌசண்ட்ஸ்ல இருக்கு. இங்க பாருங்க 4000ஸ்ல மீன்ஸ் நியர்லி 5000 ஹேம் மெசேஜஸ் இருக்கு. இது அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 750 ஸ்பாம் மெசேஜஸ் இருக்கு. சோ இம்பேலன்ஸ் டேட்டா செட் மாதிரி தான் இருக்கும் இது. ஓகேவா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? கன்வெர்ட் கிளாஸ் லேபிள் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரிங் டு நியூமரிக். சோ நம்மளோட கிளாஸ் லேபிள்ல ஆக்சுவலா கேட்டகரிக்கல் டேட்டா இருக்கு, அது நம்ம நியூமரிக்கல் ஃபார்ம்ல கொண்டு வரணும். சோ அதுக்காக நம்ம லேபிள் கவுண்டர் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது இல்லைன்னா நம்ம இங்க நம்மளோட பைத்தன் சின்டாக்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், நம்ம சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இங்க சிம்பிளா நான் என்ன பண்ணிருக்கிறேன்னா லாம்டா ஃபங்க்ஷன் அப்ளை பண்ணிட்டோமா. எங்க லாம்டா ஃபங்க்ஷன் என்னது நமக்கு தெரியும், இட்ஸ் a anonymous function. so where that function is defined with the help of a keyword lambda. நம்மளோட கிளாஸ் லேபிள் அன்ற ஃபீச்சர்ல நான் எங்க ஸ்பாம் மீன்ஸ் x:1 இந்த எக்ஸ்பிரஷன் எப்ப வரும்னா எப்போ என்கிட்ட இருக்கிற கிளாஸ் லேபிள்ல ஸ்பாம் இருக்குமோ அந்த பிளேசஸ்ல எல்லாமே 1 வரணும். எப்ப இந்த கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகுமோ தட் மீன்ஸ் ஹேம் இருக்குமோ அந்த பிளேசஸ்ல எல்லாமே 0 கொடுக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா? when this condition is satisfied, class label அன்றது 1 by 1 ரன் ஆகும்போது spam equal to spam ஆச்சு அன்றப்ப அந்த spam லேபிளுக்கு 1 and வரணும். ham equal to spam அன்றது கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆகும். so it will go to the else block. அப்ப hamக்கு 0 அன்னிட்டு அசைன் ஆயிடும். சோ அது மாதிரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற கிளாஸ் லேபிள் ஃபீச்சர்ல இந்த கிளாஸஸ் வரும்போது ஸ்பாம் வரும்போது 1, ஹேம் வரும்போது 0 அன்னிட்டு அப்ளை பண்ணிட்டு போறீங்க. சோ அப்ளை பண்ணிட்டு உங்களோட df செக் பண்ணி பார்க்கும்போது பாருங்க ஹேம் ஸ்பாம்ன்றது இந்த மாதிரி ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். ஓகேவா? சோ 0 is specifying for ham, 1 is specifying for spam. ஓகேவா? சோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னதுன்னா சோ பாரு 1 spam 0 ham. you need to train. okay, training and testing க்கு splitting பண்ணிடணும். சோ அதுக்காக இம்போர்ட் பண்ணிட்டேன். இங்க நான் டைரக்டா வேரியபிள்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணிக்கல, டைரக்டா கொடுத்துட்டேன். மெசேஜ் அன்றது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள், நம்மளோட டார்கெட் வேரியபிள் கிளாஸ் லேபிள். சோ நீங்க டைரக்டா x, y அன்னிட்ல கூட நீங்க இந்த காலம்ஸ் நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். நான் அது பண்ணாம டைரக்டா இங்கே போட்டுட்டு இருக்கேன். என்னோட டெஸ்டிங் சைஸ் அன்றது 30%. ரேண்டம் ஸ்டேட்ன்றது நான் 0 கொடுத்துருக்கேன். சோ தட் ஃபர்ஸ்ட் எந்த மாதிரி ரோஸ் எடுத்துக்கோமோ ட்ரைனிங்க்கு டெஸ்டிங்காக அதுவே ஃபிக்ஸ்டா ஆகும். இல்ல நான் டிஃப்ரெண்டா எடுத்துக்கணும்ன்றப்ப யூ கேன் கிவ் சம் அதர் வேல்யூஸ். சோ ஒன்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் டெஸ்டிங் ஸ்பிளிட் பண்ணிட்ட அப்புறமா நான் என்னோட கவுண்ட் செக் பண்ணி பார்க்க போறேன். ஒயிட் ட்ரெயின் மீன்ஸ் எத்தனை ஹேம் மெசேஜஸ் இருக்கு, எத்தனை மீன்ஸ் பிகாஸ் நம்மளுக்கு இது எக்ஸ் ட்ரெயின் எக்ஸ் டெஸ்ட்ன்றது ஓன்லி மெசேஜஸ்க்காக தான் இருக்கும். நம்மளுக்கு இப்ப வேணும்ன்றது என்னது ஹேம் ஸ்பாம் அவுட்புட் தானே. அவுட்புட் எங்க இருக்கும்? ஒயிட் ட்ரெயின்ல ஒயிட் டெஸ்ட்ல இருக்கும். சோ ட்ரைனிங்காக எவ்வளவு இருக்குன்னா ham no spam means hamன்றது 3391 இருக்கு, spamன்றது 590 இருக்கு. சோ ரிமைனிங் டெஸ்டிங்காக போயிருக்குமா. சோ ரிமைனிங் டெஸ்டிங்காக வந்திருக்கும். பாருங்க இது கவுண்ட் இது ரெண்டு சம் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இதுதான் வரும். என்ன வரும்? முன்னாடி நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா 4825 அதுதான் வர போகுது. ஓகேவா? சோ now
என்ன பண்ண போறோம்னா இங்க நான் ஆல்ரெடி சொல்லிருக்கேன் நம்ம இங்க you should convert numerical data அன்றது text documents means convert a collection of text documents to a matrix of token counts convert பண்ணிக்கணும். So actually இந்த கான்செப்ட் வந்துட்டு NLP ல தான் நம்ம பார்க்க போறோம். பட் இப்போ இதுல வந்திருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க வந்துட்டு ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ்ன்றது என்ன ஆகுதுன்னா காமனா யூஸ் பண்ற வேர்ட்ஸ் கவுண்டபிள் வேணா அது ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. ஓகேவா? யூனிக்கா இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் நம்ம கவுண்டிங் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சோ வாட் ஐ எம் சேயிங் இப்ப வந்துட்டு அதே விதமா எல்லா கேசஸ் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்ல இருக்கும். எல்லா வேர்ட்ஸ் லெட்டர்ஸ்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ்ல இருக்கும். லோயர் கேஸ்ல என்ன இருக்கும், அப்பர் கேஸ்ல என்ன இருக்கும். இங்க நம்ம என்ன டோக்கனைசிங் பண்றதுக்காக என்ன பண்றோம்னா எல்லா லெட்டர்ஸ் ஒரே கேஸ்ல இருக்கிறோன்றதுக்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் லோயர் கேஸா. அப்புறமா யூ வாண்ட் டு ரிமூவ் த ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ். ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ் மீன்ஸ் காமன் வேர்ட்ஸ் லைக் ஈஸ், த, ஏ, ஹி, ஷி, அது எல்லாமே காமன் வேர்ட்ஸ். அது நம்மளுக்கு தேவை இல்லை டோக்கனைசிங் பண்றதுக்காக. So you are going to remove those words from your document. ஓகேவா? சோ எதுக்காகனா அது இருக்கிறதுனால நம்மளுக்குன்றது பர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது ரொம்ப அதிகமாயிடும். சோ அது கம்மி பண்றதுக்காக unnecessary திங்ஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். சோ அதை ரிமூவ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஆட்ரிபியூட் தான் ஸ்டாப் வேர்ட்ஸ். சோ இங்க நம்ம டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக யூஸ் பண்ண போறது தான் கவுண்ட் வெக்டரைசர். இது வந்துட்டு நம்ம NLP-ல டீடைல்டா லேர்ன் பண்ண போறோமா. சோ ஒன்ஸ் நீங்க டெக்ஸ்ட் கன்வெர்ட் பண்ணிட்ட அப்புறமா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க, ட்ரெயின் பண்ண போறீங்க. எக்ஸ்ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட் அது வந்துட்டு நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு ட்ரைனிங் பண்ணிடுறீங்க. டெஸ்ட்ன்றது நம்ம ட்ரைனிங் பண்ண மாட்டோம், ஓன்லி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மட்டும் தான் பண்ண போறோம். இது ஓன்லி ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்க்காக தான் யூஸ் பண்றோம். சோ இங்க எக்ஸ்ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்க பாருங்களேன் எத்தனை காலம்ஸ் நம்மளுக்கு வந்திருக்குன்னா இங்க பாருங்க 30364 மீன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம கிட்ட இருக்கிற டெக்ஸ்ட். இதுவே தான் ஆக்சுவலா this is what the text go until Jurong point crazy இது எல்லாமே ஒரு வேர்டு ஒரு காலமா வந்திருக்குமா அந்த மேட்ரிக்ஸ்ல நம்மளுக்கு அத்தனை காலம்ஸா வந்திருக்குன்னு சொல்றதுதான் இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் டோக்கன் கவுண்ட்ஸ். எவ்ரி வேர்டு யூனிக் வேர்டுக்கு காலமா வந்திருக்கும். ஓகேவா? மீன்ஸ் ரோல இருக்கும், காலம்ல இருக்கும். எங்க அந்த வேர்டுன்றது அக்கரன்ஸ் ஆயிருக்குமோ அங்க ட்ரூ வந்திருக்கும், எங்க வந்திருக்காதோ அங்க ஜீரோ வந்திருக்கும். ஓகேவா? சோ அதுதான் ரெப்ரசன்டேஷன் இங்க இருக்கிறது. ஓகேவா? சோ எக்ஸ்ட்ரெயின்ன்றது எத்தனை வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஆக்சுவலா 30364 இருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே விதமா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா அதோட ஃபியேச்சர் நேம்ஸ்மா. சோ அதுல இருக்கிற ஃபியேச்சர் நேம்ஸ் என்னதுன்னா இந்த மாதிரி ஃபியேச்சர் நேம்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வந்திருக்கீங்க. இப்போ நம்ம அந்த டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்டை மேட்ரிக்ஸா கன்வெர்ட் பண்ணிட்ட அப்புறமா நம்மளோட மாடலுக்கு எக்ஸ்ட்ரெயினும் ஒயிட் ட்ரெயின்ன்றது ட்ரைனிங் பண்ண போறோம். ட்ரைனிங் பண்றதுக்கு முன்னாடி யூ ஷுட் இம்போர்ட் நேவ் பேஸ். இங்க வந்துட்டு நம்ம கிட்ட இருக்கிறது மல்டி நாமினல் நேவ் பேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இங்க. ஓகேவா? சோ இத இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டு எக்ஸ்ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தான் யூஸ் பண்ணோம். பிகாஸ் நம்மளோட டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ல இருந்து மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல கொண்டு வந்திருக்கிற அப்புறமா நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறது இந்த வேரியபிள்ல தான். சோ அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அதுல டெக்ஸ்ட் இருக்கிறது நம்மளுக்கு. அப்புறமா அது ஒயிட் ட்ரெயின்லன்றது நம்மளுக்கு டெக்ஸ்ட் கிடையாது, 0 or 1s தான் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ற தேவையில்லை. சோ அதுக்காக எக்ஸ்ட்ரெயின் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் ஒயிட் ட்ரெயின் கொடுத்துட்டு அந்த மாடலுக்கு ட்ரெயின் பண்ணியாச்சு. அப்புறமா அந்த ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு நம்மளோட டெஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டேட்டான்றது ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ண போறீங்க. பண்ணிக்கிட்டு உங்களோட டேட்டான்றது வந்திருக்கும். மீன்ஸ் ஸ்பேம் மெசேஜா ஹேம் மெசேஜான்னுட்டு ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடுறீங்க. இப்போ உங்களோட ஒயிட் டெஸ்ட் கவுண்ட் பார்க்கும்போது 1672 வந்திருக்கு. ஸோ ஆக்சுவல் லேபிள்ஸ் வந்துட்டு இங்க பாருங்களேன். ஸோ ஒயிட் டெஸ்ட்ல வந்துட்டு ஆக்சுவல் லேபிள்ஸ் இந்த டெஸ்ட் டேட்டா செட் இதுமா மீன்ஸ் 4456ல 4456 ரோல 0 இருக்கு ஹேம் மெசேஜ் அன்னிட்டு, 690ல வந்துட்டு ஹேம் மெசேஜ் இருக்கு, 944ல இருக்கு 0 மீன்ஸ் ஹேம் மெசேஜ் இருக்குன்னு சொல்றதுதான். இது ஒயிட் டெஸ்ட் ப்ரிடிக்டட் லேபிள்ஸ் நீங்க பார்க்கும்போது இதுவே தான். ஸோ இதுதான் ப்ரிடிக்டட் இது வரும் இது. ஓகேவா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா அக்யூரசிஸ் கால்குலேட் பண்ண போறேன். ஸோ அக்யூரசி ஸ்கோர், கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ், கிளாசிஃபிகேஷன் ரிப்போர்ட்.
ஸோ நம்மளுக்கு இங்க 98% வந்திருக்கு. Y test to Y predictedக்கு நம்மளுக்கு 98% வந்திருக்குன்னா இந்த அல்கரிதம் வந்துட்டு இந்த டேட்டா செட்க்கு அவ்வளோ பர்ஃபெக்டா மேட்ச் ஆயிருக்கு அன்னிட்டு. ஸோ அதே விதமா கன்ஃபியூஷன் மேட்ரிக்ஸ் பார்க்கும்போது 1423 ஆக்சுவலா ஹேம் மெசேஜஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்ல கூட ஹேம் சொல்லிட்டு இருக்கு. 224 ஸ்பேம் மெசேஜஸ் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ்ல கொடுத்திருக்கு, ஆக்சுவல் மெசேஜஸ் கொடுத்திருக்கு. தீஸ் டூ ஆர் ராங் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ். ஆக்சுவலா இங்க 11 நாட் இங்க வந்துட்டு ஆக்சுவலா இது வந்துட்டு நாட் ஹேமன்ஸ், இது ஆக்சுவலா ஹேமன் சொல்லுது. ஓகே, பட் இது வந்துட்டு கிடையாது, அது ஸ்பேம் சொல்லியிருக்கு. இங்க 14 ஆக்சுவலா அது ஸ்பேம் மெசேஜஸ், ஆனா மாடல்ன்றது அது ஹேம் மெசேஜ் சொல்லியிருக்கு. ஓகேவா? சோ அதே விதமா ப்ரெசிஷன்ஸ் ரீகால்ஸ் இந்த கிளாசிபிகேஷன் ரிப்போர்ட் மூலமா வந்திருக்கு. அக்யூரசி இங்க 0.985 நத்திங் பட் ஓவராலா 99% தான். So accuracy is 99%. This is the count of ham messages, count of spam messages. இப்போ நம்மளுக்கு இதெல்லாமே நம்ம மாடல் ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நம்மளோட எல்லாமே பார்த்துட்டோம், அக்யூரசிஸ் பார்த்துருக்கிறோம், அப்புறம் ப்ரெசிஷன் ரீகால் எல்லாமே பார்த்துருக்கிறோம். இப்போ நம்ம டெஸ்டிங் பண்ண போறோம். நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளோட மெயில்ஸ்ல ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொமோஷன்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் ஏதாவது மெசேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு ஸ்பேம் மெசேஜ் நம்ம சொல்லிடுறோம். ஸோ அதே விதமா நான் ஒரு டெக்ஸ்ட் கிரியேட் பண்ணிக்க போறேன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வேரியபிள்ல இந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்ட் டேட்டா கொடுத்துருக்கேன், விச் இஸ் ஃபார் லைக் சம்திங் லைக் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு $10,000 வின் பண்ணிருக்கீங்க, மீன்ஸ் விச் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அ ஸ்பேம் மெசேஜ் ஒன்லி. ஸோ அந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட் நான் இந்த வேரியபிள்ல ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ இந்த டேட்டா நம்ம என்ன பண்ணணும், இது கலெக்ஷன் ஆஃப் டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் இல்லையா, இது நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணிக்கணும், யூ ஷுட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் டு த மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதுக்காக நம்ம வெக்டரைசர் டாட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டோம். டெக்ஸ்ட் டேட்டாவை நான் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்ட அப்புறமா நீங்க இந்த அரே ஃபார்மேட்ல மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல கொண்டு வந்துருச்சு. இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆயிருக்கிற டேட்டா ஹேம் மெசேஜா ஸ்பேம் மெசேஜா? நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்த உடனே ஸ்பேம் நான் சொல்லிட்டேன், கரெக்டா? சோ இங்க பார்க்கும்போது நீங்க ப்ரிடிக்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட்ல என்ன வந்திருக்கு, 1 இஸ் நத்திங் பட் த ஸ்பேம் மெசேஜ். இப்ப அதே விதமா நீங்க ஹலோ குட் மார்னிங் என்ற மெசேஜ் கொடுத்து பாருங்க, கண்டிப்பா ஒர்க் ஆகுமா? கண்டிப்பா நான் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் இது. ஓகேவா? சோ நான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன், வந்திருக்கு. சோ இப்ப ஹலோ இது எடுத்துட்டு ஹலோ குட் மார்னிங் கொடுங்க. கொடுத்துட்டு சேம் அதே விதமா இந்த டெக்ஸ்ட் கூட நீங்க என்ன பண்ணணும்னா மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மேட்ல டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. தட் இஸ் கவுண்ட் வெக்டரைசர். நம்ம இங்க ஆல்ரெடி பண்ணிருக்கிறோம், அந்த வேரியபிள் தான் வெக்டரைசர் சொல்லியிருக்கேன் நான். ஸோ இது அதுதான் நான் வெக்டரைசர் டாட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன் உள்ள நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற டேட்டாவோட வேரியபிள் தான் நீங்க இங்க கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஃபங்க்ஷன்ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிற டேட்டா வேரியபிள் தான் இங்க கொடுத்துருக்கீங்க. ஸோ அது வந்துட்டு அப்புறமா இந்த டேட்டாக்கு ப்ரிடிக்ட் பண்ண போறீங்க. அரேயா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் மேட்ரிக்ஸா கன்வெர்ட் ஆயிருக்கிற டேட்டாக்கு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ண போறீங்க. நீங்க கொடுத்துருக்கிற டேட்டா ஸ்பேம் மெசேஜா ஹேம் மெசேஜான்னுட்டு ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் பண்ண போறீங்க. ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு இங்க என்ன வரும்னா இந்த டேட்டாக்கு இட்ஸ் அ ஹேம் மெசேஜ் 0 வரும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் அ டெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபையர் using a multinomial naive Bayes algorithm. இது clear understand ஆச்சாமா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hope you thoroughly understand all the concepts what we covered in this session. If you are having any doubts, comment below. Who are not subscribed to my channel, subscribe to my channel and hit the bell icon for more notifications. We'll meet you in the next video with another concept. Until then, take care. Bye-bye.